اللہ فرماتا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں زندے اور مردے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے، یہ رب نے قرآن کے اندر فرما دیا۔ آگے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں، جو قبروں والے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، اے محبوب آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ تو ادھر باقی آیات کو دیکھا جائے تو صرف مردے سنتے ہی نہیں بلکہ زندہ بھی ہوئے، قرآن میں وہ بھی آیات ہیں۔ تو پھر اب یہ آیت آ گئی، ہمیں اب پتہ کیسے چلے گا؟ اب ہمیں تفسیر کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب ہمیں جو ہمارے جو اکابر ہیں جو انہوں نے لکھا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اس آیت کو سمجھا کیسے جائے۔ تو میں ہوں بہو وہی الفاظ پڑھوں گا جو انہوں نے نیچے تفسیر میں لکھی ہے، اور تفسیر لکھنے والے بھی سید زادے ہیں، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اب اس آیت کی تفسیر کی، توجہ سے سننا۔ آپ کہتے ہیں یہاں جو رب نے فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مومنین اور کفار برابر نہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ مومن اور کافر جو ہیں وہ برابر نہیں۔ اور پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ اس سے پہلے میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب دیکھو نا، قرآن مجید برہان رشید کے اندر ہی ہے وما کاروا وما کار اللہ۔ اب عربی ایک طرح کی آ گئی، بات ہو رہی ہے کافروں کی۔ اللہ فرماتا ہے وما کاروا، کافروں نے مکر کیا، وما کار اللہ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب یہاں جو معاذ اللہ وہی مکر والا معنی، مکر کی نسبت اگر رب ذوالجلال کی طرف کی جائے تو بندہ بے ادب ہو جاتا ہے۔ مکر فریب یہ جو عیب ہے تو رب کی طرف نہیں کر سکتے۔ دیکھو عربی ایک طرح کی ہے، وما کاروا وما کار اللہ۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مکر کیا، کافروں نے، وما کار اللہ، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ ہم جو اہل سنت و جماعت کے ہمارے جو اکابرین ہیں الحمدللہ، انہوں نے یہ جو ترجمہ کیا تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وما کار اللہ، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب دیکھو حرف تو دونوں ایک طرف ہے، دونوں طرف کے لفظ ہیں، ادھر ہے وما کاروا، ادھر ہے ما کار اللہ، مگر ترجمہ جب کیا اس وقت کافروں کی طرف جو ہے وہ مکر کی نسبت کی اور رب ذوالجلال کی طرف خفیہ تدبیر کی نسبت کی۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو اسی طرح یہاں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اللہ فرماتا ہے زندے اور مردے برابر نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ آگے تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں یعنی جس کی یہ جو ہے نا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس کی تفسیر کیا بنے گی؟ کہتے ہیں یعنی جس کی ہدایت منظور ہو اس کو توفیق قبول عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ازل سے جس کے لیے لکھ دیا ہے یہ ایمان لے آئے گا تو وہ جو ہے اے محبوب آپ ادھر فرماؤ گے، انہیں دعوت دو گے تو وہ فوراً دعوت جو ہے وہ قبول کر لیں۔ آپ سمجھ آئی؟ تو لہٰذا آگے ہے، کہتے ہیں یعنی کفار کو اس آیت میں کفار مردوں سے تشبیہ دی گئی، کافروں کو کافر مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردے سنی ہوئی بات سے نفع نہیں اٹھا سکتے۔ توجہ سے سننا، کہتے ہیں جس طرح مردے سنی ہوئی بات، اوپر کیا ہے کہ قبروں والے سنتے نہیں۔ اور جب اس آیت کی ہم نے تفسیر پڑھی، جب ہم نے اس آیت کو سمجھنا چاہا تو پتا چلا وہاں جو رب ذوالجلال نے فرمایا نا کہ مردے جو ہے جو قبروں والے ہیں وہ سنتے نہیں، تو اس سے مراد کافر ہے۔ کافر جو ہے ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی، اور مردے بھی وہ کہ جو بات تو سنتے ہیں۔ انہوں نے نیچے لکھا، کہتے ہیں جس طرح مردے سنی ہوئی بات، یعنی پتا چلا بات سنتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ اب دیکھو ایک بندہ مر گیا گمراہی میں، کفر میں، تو قبروں پہ بندہ کھڑا ہو کے انہیں یہ کہتا رہے کہ آپ اسلام قبول کرو، بات تمہاری وہ سن لیں گے مگر وہ اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ دنیا میں زندہ رہتے ہوئے جو ایمان جو بندہ اسلام کو مانتا ہے وہ اس اسلام کا تقاضا ہے اور اس ایمان کو مانا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جو آیت کے اندر فرمایا کہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں
وہ नहीं सुन सकते। तो मतलब ये है कि काफिर जो है वो चाहे जमीन पे हो चाहे कब्रों में हो, वो नसीहत कबूल नहीं करता। वो काफिर के जिनके दिलों पे मोहर लग चुकी है, वो दुनिया में भी इस्लाम कबूल नहीं करते, और वो अगर कब्र में चले जाए, काफिर जो है वो कब्र के अंदर भी सुन लेते हैं बात को, मगर इस्लाम कबूल नहीं करते। अब आगे फरमाते हैं, कहते हैं जिस तरह मुर्दे सुनी हुई बात से नफा नहीं उठा सकते, सुन लेते हैं नफा नहीं उठाते, नफा तब उठाते जब इस्लाम ले आते, जब ईमान ले आते। कहते हैं और पंद पजीर नहीं होते, बद अंजाम कुफार का भी यही हाल है कि वो हदायत और नसीहत से मुंतफे नहीं होते। यानी सारी देखो बात चल रही है काफिरों की, कि काफिर जो है ना, अब यहां मैं ये भी बात करूंगा, कहते इस ऐत से मुर्दों के ना सुनने पर इस्तिदलाल करना सही नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऊपर जो ऐत है जिस तरह वमाकर अल्लाह, उस ऐत को ज़हन में रखो कि जब तर्जुमा किया तो तर्जुमा चेंज हो गया। माकर अल्लाह का तर्जुमा माज़अल्लाह मकर की निस्बत रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ की जाए तो बंदा जो है वो दार इस्लाम ही नहीं रहता, मुसलमान नहीं रहता, बेदब हो जाता है, गुस्ताख हो जाता है रब्बे ज़ुल जलाल का। इसी तरह यहां जो ऐत है इसका मतलब भी ये है कि काफिर जो है अगर कब्र में भी चला जाए बात सुन लेगा, मगर वो नसीहत कबूल नहीं करेगा। ये मतलब है। कहते हैं कि इस ऐत से मुर्दों के ना सुनने पर इस्तिदलाल करना सही नहीं है। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि मुर्दे सुन ही नहीं सकते। क्यों? कहते हैं क्योंकि ऐत में कब्र वालों से मुराद कुफार है। अब ये है कि तर्जुमा बंदा ज़ाहिर पढ़े, और यही आयात पढ़कर लोग जो सुन्नत को गुमराह करना चाहते हैं। कहते हैं कि देखो रब ने तो फरमाया है कि वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, अल्लाह फरमा रहे को तुम नहीं सुनाने वाले उन्हें जो कब्र में पड़े हैं। ये सिर्फ तर्जुमा पढ़ के अवाम को वो गुमराह कर सकते हैं। अब जिन्हें नहीं पढ़ा, तो इस वास्ते जरूरत है कि हम कुरान मजीद कुरान रशीद को समझने की कोशिश करें, अपने उलमा के नजदीक बैठकर बात को समझे। कुरान मजीद कुरान रशीद जो है उसको हम समझेंगे तो उलमा के करीब बैठेंगे तब समझ आएगी, या फिर बंदे को खुद जो है जो उर्दू पढ़ सकता है उसे चाहिए कि कुरान मजीद कुरान रशीद का तर्जुमा पढ़ के नीचे हाशिया देखे, और फिर जो मोतबर मुफस्सिरीन है उनकी तफसीर लेकर वो पढ़े ताकि उसे समझ आ जाए। अब समझ आई ना? तो लिहाजा कहते हैं कि कब जो ऊपर जिक्र हुआ है ना कि कब्रों में जो पड़े हुए हैं वो सुनते नहीं, उससे मुराद है काफिर। काफिर जो है ना वो जमीन पे चले, रब्बे ज़ुल जलाल फिर भी उसे मुर्दा कहता है। मैं बकायदा आयत पढ़ूंगा। अब आगे वो कहते हैं कि ना के मुर्दे और सुनने से मुराद वो सुनता है जिस पर राहयाबी का नफा मुरतब हो रहा। मुर्दों का सुनना वो अहादीस कसीरा से साबित है। कहते हैं बहुत सारी ऐसी हदीस हैं, मैं भी पढ़ूंगा, वो कहते हैं कि उससे साबित है कि मुर्दे जो है वो सुनते हैं। अब मैंने कहा कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जहां ईमान, जहां ये कहा है कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते, तो वहां जिंदा से मुराद मोमिनीन है, जिंदा से मुराद मोमिन है, और मुर्दा से मुराद काफिर है। समझ आ रही है आपको? अब देखो कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर है, अल्लाह फरमाता है अवमन कान मैतन फअहयैनाहु, ऐ महबूब उसकी तरफ नहीं देखा, अवमन कान मैतन, जो मुर्दा था, फअहयैनाहु, फिर हमने उसे जिंदा कर दिया। इसकी आप तफसीर पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ अकवाल है, तो उसमें से एक कौल ये है कि ये बात हो रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की, कि जब तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था कुरान उन्हें मुर्दा कहता था, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया अल्लाह फरमाता फअहयैनाहु, ऊपर सामने उन्हें जिंदा कर दिया। ये है ईमान की दौलत, ये ईमान की पावर है कि रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहा है कि बंदा अगर जमीन पे चल रहा हो, उसके सीने में ईमान ना हो, रब फरमाते फिर भी मुर्दा है, और जब ईमान आ जाए रब फरमाते चाहे कब्र में चला जाए फिर भी जिंदा है। यही ना हो, अल्लाह फरमाते पहले वो मुर्दा थे, फिर जब इस्लाम कबूल किया हमने उन्हें जिंदा कर दिया। तो रब ने ये कितनी आयात में ऐसे जो है वो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया है कि जहां भी काफिरों की बात आई है तो रब ने उन्हें मुर्दा कहा, और मोमिनीन की जहां बात आई है रब्बे ज़ुल जलाल ने जिंदा कहा है। अब देखो इसी तरह ये ऐप पढ़कर वो भोले भाले सुन्नियों को फिसलाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं।